ایک ایسا نواب ہسٹری میں اس کا نام ہے جس نے پاکستان کے نام کا پہلا ووٹ دیا. آخر اس کو باغی بنایا کہ لوگوں نے بنایا. اس بات کی آج تک کسی کو علم نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں ریاض احمد. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریاض احمد 786. دوستو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو میں آج اس بندے کی جو ہے نا آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں جس نے پاکستان کے نام کا پہلا ووٹ دیا. ہسٹری میں لکھا ہوا ہے جس نے پاکستان بننے میں بہت کردار کیا، جس نے تحریکیں چلائی، جس نے محمد علی جناح کے ساتھ مل کر اس ملک کو آزاد کروایا. اسے بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. ایک ایسا نواب جو اپنے علاقے کا یعنی کہ پورے صوبے کا نواب. تو جب ملک آزاد ہو رہا تھا تو گورو نے پوچھا تھا کہ آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، افغانستان، ایران؟ نہیں جی، ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو مجھے بتائیں کیا وہ آدمی محب وطن نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ غدار ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں دوستو. جس نے اتنے کام کیے، آپ اس کو اپنی طاقت کے زور پر شہید کروا گیا. طاقت کے زور پر، طاقت کے نشے میں. وہ جن کی عمر 80 برس تھی، اس آدمی کو، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ محب وطن نہیں تھا. جس نے اتنے کام کیے، آپ کون سا جو ہے نا محب وطن تھے؟ مجھے بتائیں آپ کون سے محب وطن تھے؟ تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ بتائیں تو صحیح، آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اللہ رحم کرے. ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے جس کا علاج پوری دنیا میں نہیں تھا میرے دوستو. تو اس آدمی کا ایسے کیا ہو سکتا ہے؟ شہید نواب اکبر خان بگٹی، جس نے اس ملک کے لیے تحریکیں چلائی، اس ملک میں بہت کام کیا. آپ نے کبھی سنا کہ نواب صاحب نے کسی بے گناہ کو اٹھایا ہو، کسی بے گناہ کو مروایا ہو، کسی بے گناہ کے ساتھ ظلم کیا ہو، کسی بے گناہ کی زمینیں ہڑپ کی ہو؟ مجھے بتائیں. کبھی حکومت کا پیسہ کھایا ہو اس نے؟ وہ تو ایک محب وطن آدمی تھا. اس کو آپ نے باغی بنایا، اس کے گھر پر آپ نے حملے کرائے، اس کے بندے مارے گئے، شہید ہو گئے. تو یہ ظلم نہیں تو میرے دوستو اور کیا ہے؟ اتنا بڑا ظلم. آخر کار اس کو جو ہے نا اپنا علاقہ، اپنا شہر چھوڑنا پڑا. وہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے، وہاں جا کر بیٹھا. آپ سے لڑا تو نہیں ہے، وہاں جا کر بیٹھا. اس وقت آپ طاقت کے نشے میں تھے، ظاہر کچھ کر سکتے تھے. وہ بوڑھا آدمی تھا، ان کو اب کیا، ایک 100 سالہ بزرگ کے ساتھ ایسا ظلم کیا جس نے ملک کے لیے ایسے کام کیا، آپ نے اس کو شہید کروا دیا یار. تو پھر کہتے ہیں کہ بلوچ ٹھیک نہیں ہے، بلوچ باغی ہے، بلوچ یہ ہے، بلوچ. جب آپ تحریک اٹھا کے دیکھ لیں بلوچوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا میرے دوستو، تو پھر بلوچ تو زہر باغی ہونا ہے. پھر بلوچوں نے اٹھنا ہے اپنے حق کے لیے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ سب سے افضل جہاد وہ ہے جو کسی ظالم حکمران کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو. نواب صاحب نے وہی کام کیا تھا. وہاں پر
हिंदू बिरादरी भी रहते थे, सिख भी रहते थे, कभी जुल्म नहीं किया, कभी बसों को लूटा, कभी बसें अगवा कराई, कभी लोगों को कत्ल करवाया दिन दहाड़े। मुझे बताएं दोस्तों, वो तो एक अपने वतन के, अपने इलाके के ज़ाहिर है वो सरदार थे, नवाब थे, वो छोटा मोटा आदमी नहीं थे, तालीम याफ्ता थे, तालीम याफ्ता आदमी। तो उसको आपने बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद करवाया 26 अगस्त सन 2006 को। 300 साथियों समेत उनको शहीद कर दिया गया। और कि एक ख़ानदान, इससे बड़ी क्या हो सकती है कि उसके एक ख़ानदान को भी उसकी नमाज जनाजा में शिरकत आपने नहीं की। ये आपका डर था, डर। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे कितनी वहाँ पर फ़ौजी बेचारे भी शहीद हुए, लड़ाई के दोनों तरफ लड़ाई हुई, तो बहुत नुकसान हुआ। नुकसान किसका हुआ भाई? हमारे मुल्क का नुकसान हुआ है, दोनों तरफ से हमारे मुल्क का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, मैं जो बलोच हैं पहाड़ों पर बैठे हुए हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करें, जो बसों पर आते हैं आप उनको टारगेट कर रहे हैं, मारते हैं, बोले पंजाबी है, इसको मारो, ये बिल्कुल गलत है। आप वो चीज़ करें जो दीन में हमें सिखाई गई है। आप किसी मुसाफिर को नहीं मार सकते, मेहरबानी करें ऐसा काम मत करें। आप बलोच हैं तो बलोचों का इज़्ज़त रखें। तो कोई भी यहाँ पंजाब से जाए आप उनको निशाना ना बनाएं। नवाब साहब ने कभी देखा है आपने कि किसी पंजाबी को निशाना बनाया हो? मेरे दोस्तों, उसने तो कभी चीड़ी को हाथ नहीं लगाया। बाहर से अपने घर में कोई चीड़ी परिंदा बैठता था, उसको भी तो वो बड़ा प्यार करते थे। तो आप कैसे किसी मुसाफिर के साथ इतना जुल्म कर सकते हो? मेहरबानी करें। तो जो मुसाफिर आते हैं वहाँ पर काम के सिलसिले में, वहाँ पर ऐसे, तो उनके साथ ऐसा जुल्म ना करें। बहरहाल देखें आप, जो है ना, आज कितना उनका इज़्ज़त है, हर बलोच के दिल में बहुत इज़्ज़त है। लाल मस्जिद शहीद किया, आज लाल मस्जिद भी वहीं है, अब्दुल अज़ीज़ वहीं पर बैठे हुए हैं, आज उनका नाम है नहीं है। 10 बंदों ने जनाजा पढ़ा है घर के अंदर। एक बड़ा इतना लीडर अपने आप को मानने वाला ताकत के नशे में था मेरे दोस्तों। तो हमारे जवान जाते हैं पाक आर्मी वाले, तो मेहरबानी करें, मैं एज ए बलोच, तो उनको भी ऐसे बेगुनाह ना मारें, ना शहीद करें। तो ताकत के ज़ोर पर कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। तो नवाब साहब के रास्ते पर आप चले। नवाब साहब बहुत ही नवाब थे अपने दिल के, मतलब किसी गरीब बेगुनाह किसी को भी टॉर्चर नहीं किया था। आप उनके रास्ते पर चले। मैं नवाब अकबर ख़ान बुगटी को, शहीद को सलूट पेश करता हूँ, जिसने बलोचों का सर फ़ख्र से बुलंद किया। आप वो खुद शहीद हो गए, लेकिन उसने बलोचों का लेवल यहाँ तक किया, तो उनको खराज तहसील पेश करता हूँ। अपना और अपने इलाके के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक बलोच जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।